जुगो जुग अटल सर्ब कला समर्थ सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरबाणी कीर्तन ते विचारां सरवण करदे हां। परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे वड्डे भाग हन जो रात्रि दे दीवान च सत संगत विच मिल बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। इन्हां दिनां च समूह गुरसिख संगतां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पुरब नूं बड़े उत्साह दे नाल मना रही ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी जो मनुख नूं पूर्ण तौर पर एक जीवन जाच प्रदान करती है, परमात्मा विच लिवलीन करन दे समर्थ है। गुरु रामदास जी का एक पवित्र छंत आसा राग विचों एक पौड़ी आप जी दे नाल सांझी कीती है, जिस अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जीवनों मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम। मौत ते जन्म दे विचले समय नूं असी जीवन गिणदे हां, जिंदगी गिणदे हां, पर ये जिंदगी दे कुछ साल ते सारियां कोल ने, पर सारियां ने जीवन पाया जां सारियां ने जीवन माणिया ये जरूरी नहीं है। सतगुरु जी कहते जिहड़ा जीवन चो श्रेष्ठ जीवन है, उत्तम जीवन है, वो मैं पा लिया, पर पाया किवें? जिंदगी तां पूर्ण गिणी जाती जदों पवित्र परम पद नूं को प्राप्त हो जाए। जीवन सफल तां गिणिया जाता है जदों ज्योति जोत को समा जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा कि साडी जिंदगी किवें बतीत हुंदी है। साडी जिंदगी संसियां च बतीत हुंदी है, दुखां च बतीत हुंदी है। जिंदगी सारियां कोल है, हर मनुख दे कोल बैठ के तुसीं गलबात करोगे तो जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण हर प्राणी का आपो अपना ही है। कोई कहेगा जिंदगी बड़ी वधिया है, कोई कहेगा जी जिंदगी तो दुखी बड़े हैं। बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े वाहिगुरु जी की दिती इस अमोलक दात नूं समझ नहीं सकते और अपने हथी इस जिंदगी नूं बर्बाद कर लेंदे ने, खत्म कर लेंदे ने। सतगुरु जी कहते जीवन ताओ गनी है हर पेखा। जिंदगी तो तां ही गिणी जाएगी जे असीं वाहिगुरु जी दे दीदार कर ले, परमात्मा च लिवलीन हो गए। ये जिंदगी का मकसद मनोरथ केवल गोविंद नूं मिलना है। गोविंद मिलने की यह तेरी वरिया हर रोज़ गुरु के ये पावन बचन असीं चेते करते हैं। साडी जिंदगी चिंतावां च बतीत हुंदी है। साडी जिंदगी की हालत यह है, सतगुरु जी कहते हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जिंदगी उत्तम बने किवें? क्योंकि धर्म की दुनिया च बहुत मत मतांतर ने, आपो अपने विचार ने परमात्मा नाल जोड़न दे। पर गुरसिखां ते सतगुरु जी ने बड़ी वड्डी रहमत की, मनुखता ते बड़ी वड्डी रहमत की, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी जां सतगुरु जी के रूप सानू ये दात बख्शिश की है। जिहड़ा मनुख गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी नाल जुड़ गया है, उन्होंने किते भटकण की लोड़ नहीं है, उन्होंने कितों कुछ सीखण की लोड़ नहीं है कि ध्यान ध्यान किवें जोड़ना है, नाम किवें जपना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के जे सानू ज्ञान ना मिलिया तो होर कितों नहीं मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वड्डा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। इस करके गुरबाणी पढ़नी, सतगुरु जी ने बड़े प्यारे बचन इस पवित्र छंत अंदर कहे ने, जीवनों मैं जीवन पाया गुरमुख भाई राम। साहब कहते दुनिया के लोग मैं जिंदगी चो महान जिंदगी प्राप्त कर ली, जिंदगी का जो मकसद उन्होंने पा लिया। गुरमुख भाए राम, इत्थे गुरमुख का अर्थ है कि गुरु दे राही, खखे नूं सियारी है। गुरु दे राही जदों मैनू परमात्मा का नाम भाउण लग पिया, मिठा लगन लग पिया। परमात्मा का नाम तो मिठा ही है, पर सारिਆਂ नूं मिठा नहीं लगता। बंदा रोगी होए ना तो उन्होंने पानी भी चंगा नहीं लगता, कहेगा रोटी पानी वधिया नहीं लगता। तो सतगुरु जी ने कहा जो गुरु की संग चाहांगे ना, साध के संग लगे प्रभ मीठा। सत संगत विच आके गुरु की हजूरी च आके सानू वाहिगुरु जी का नाम मिठा लगेगा। सतगुरु जी ने अमृत बाणी च एक बचन कहा, भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा। हुण नाम तो मिठा है, चेचे तौर पर कहण की लोड़ क्यों पई कि सानू सत संगत विच आके नाम मिठा लगन लग पिया? उसका कारण है कि हर मनुख नूं मिठा नहीं लगता।
देखो ना, जे किते कोई गाउण वजाउण वाला आ जाए तो कितनी भीड़ लगती है, वो मिठियां लगदियां ने गल्लां। सागत की ये विधि है कि अमृत कौड़ा भिखिया मीठी लगती उस। पर आपां रोज़ गुरबाणी का कीर्तन हुंदा है, बड़े बड़े सोहने गुरु स्थान बने ने, किन्ने को लोग जिन्हां नूं बाणी मिठी लगती है, किन्नी को भीड़ लगी हुंदी है इस बाणी का आनंद मानण दे लई। ਇਹਦਾ मतलब कि हर मनुख ਨੂੰ गुरबाणी मिठी नहीं लगती। हाँ, उन्हां दी कन रस की कोई गल होए वो गल वखरी है। सतगुरु जी कहते गुरमुख भाए राम जदों गुरु कोल आए, गुरु राई सानू वाहिगुरु जी मिठे लगन लग पे, भाउण लग पे, चंगे लग पे। हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम। गुरु कोल आए, गुरु ने मैनू नाम की दात दिती। गुरु दे कोल है ही नाम है। नाम दे नाल जुड़न दी जुग सतगुरु जी ने गुरबाणी च बड़ी प्यारी दिती है, उदों वधिया कोई नहीं दे सकता। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र बचन आनंद साहिब जी की पवित्र बाणी च पढ़ते हैं। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ये हुआ समाओ। दुनिया के लोगों, गुरु का जो शब्द है, क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पुरब नूं मनाउण लई जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वडियाई की है, गुरु शब्द की वडियाई की है, गुरबाणी की वडियाई की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी दुनिया के हर मनुख के दुखों नूं, मुसीबतों नूं, कल कलेश नूं दूर करने दे समर्थ है। गुरबाणी ने हर मनुख के दुख नूं समझिया है, उन्होंने दूर करने का रस्ता भी दर्शाया। और जिहड़े दाने ने, सियाणे ने, जिन्हां ने गुरबाणी नूं पढ़िया है, साधु टी.एल. वासवानी जी होए ने, उन्होंने किसी ने पूछा कि साडा समाज किदां दा बनदा जांदा है। समाज नूं कोई पॉलीटिशियन नहीं बनाउंदे हुंदे जां सवारदे हुंदे, समाज नूं कोई पुलिस ने नहीं बनाउणा, समाज नूं किसी कानून ने नहीं बनाउणा, समाज नूं हमेशा धर्म ने बनाउणा हुंदा है। कहण लगे असीं अपने बच्चों नूं की पढ़ाईए कि साडे बच्चे जिंदगी अंदर चंगे नेक इंसान बन जाण, वधिया मनुख बन जाण। उन्हां एक बड़ी प्यारी गल कही कि बच्चों नूं कॉलेज में सुखमनी साहिब पढ़न की हिदायत कर दिओ, सिलेबस विच ये लगा दिओ। कहण तो भाव सी कि गुरबाणी मनुख नूं जिंदगी अंदर एक पूर्ण मनुख बनाउण दे समर्थ है, एक आदर्शक समाज सिरजण दे समर्थ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी का बचन कि गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। दुनिया के लोगों जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, ये रतन दी नहीं आई है, इहदे च वाहिगुरु जी के गुणां दे हीरे जड़े हुए ने। शब्द रतन जित मन लागा ये हुआ समाओ। जिस मनुख का मन इस रतन विच लग गया, शब्द विच लग गया, यह है परमात्मा च इसलिए विलीन होने का तरीका। असीं कहने नाम नाल मन नहीं जुड़ता, मन तो बड़ा भटकदा है, मन का सुभाव ही है चंचल है, मन पारे वर्ग है, बांदर वर्ग है, बच्चे वर्ग है, इन्हें तो भटकना ही है। लेकिन मन नूं परमात्मा के प्यार च जोड़न दे लई सानूं साडे सतगुरु जी ने गुरबाणी दिती है। जिस मनुख का गुरबाणी नाल प्यार पै गया, मैं बेनती करा गुरबाणी रोज़ पढ़िया करो, नितनेम रोज़ करिया करो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी रोज़ पढ़िया करो। मतां कोई आखे कि सिमरन कर लगे बाणी पढ़न की लोड़ नहीं है। बाणी तो बिना परमात्मा नाल साझ नहीं बननी, बाणी तो बिना सानू परमात्मा का ज्ञान नहीं होना, बाणी तो बिना साडी सुरत परमात्मा च जुड़नी नहीं है। गुरबाणी साडी जिंदगी का आधार है। इसे करके सानू साडे सतगुरु जी ने एडा महान खजाना बख्शिश किया है। ये पढ़न दी है, कल्ला मत्था टेकण लई नहीं है। जे कल्ला केवल गुरमंत्र ही जपण की गल हुंदी ते सतगुरु जी बाणी ना उचारदे, वो तो कहने भी तुसीं गुरमंत्र पढ़िया करो, जा मंत्र पढ़िया करो। इस करके गुरबाणी सानू सुरत जोड़न की जुगत की दसदी है कि जिहदा गुरबाणी नाल प्यार पै गया, जिहदी गुरबाणी विच सुरत जुड़ गई, उहदी नाम च अपने आप ही जुड़ जाएगी, सहजे जुड़ जाएगी। और सतगुरु जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया, पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को धरो गुमाना। यह सारा संसार नाम दे आसरे टिकिया है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम को कला ये नहीं जिहड़ा सी गुरमंत्र गुरु पासों लिया जां केवल यही नाम है। नाम सर्व व्यापक है। नाम वाहिगुरु जी की पावर है, वह सत्ता है, वह नूर है, जिसकी गल गुरबाणी कहती एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। वो जो सर्वव्यापक परमात्मा की हस्ती है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का नाम है। सतगुरु जी कहते ये सारे जगत विच ओदा ही प्रताप है। पूरा ठाट बनाया पूरे वेखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को धरो गुमाना। इस समुचे प्रपंच नाम की वडियाई, मतां को कि मैं जप राई तप राई जां होर किसी तरीके दे राई
परमात्मा नाल जुड़ जावांगा। सतगुरु जी कहते इत्थे नाम की वडियाई है। सतगुरु की जिसनों मत आवे सो सतगुरु नमाहे समाना, यह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। जेड़ा बाणी नू जी करके जान लेगा, जेड़ा बाणी विच जी करके जुड़ जाएगा, ਉਹਦੇ अंदर नाम ਜਿਹੜਾ है प्रगट हो जाएगा, ਉਹਦੀ नाम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ बन जाएगी। इस करके सतगुरु साहब जी कहते हैं कि जो मैं गुरु कोल आया, गुरमुख भाए राम, हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम। गुरु केवल नाम की दात बख्शदा है। मता सोचना सी गुरु कोल आवांगे, क्योंकि असीं देखा देखी एक इहो जी गल बन लई कि धर्म सैद साडीआं लोड़ां पूरीआं करन लई है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां दुकान तो मिल जांदियां ਉਹ ਅਸੀਂ गुरु कोल अरदास आके करदे हो मंगदे हां। अरदास करनी चाहिदी है, गुरु कोल मंगना चाहिदा है, पर आपां ਉਹੀ चीज़ मंग लईए ਜਿਹਦੇ मंगण नाल सब कुछ ही आ जाए। मिहनत तो होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। जिथे नाम आ जाएगा उत्थे ते सब कुछ ही आ जाएगा। दुनिया के पदार्थ अपने आप ही भज्जे आउणगे। गुरबाणी ये गल कहंदी 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे। ये रिधियां सिद्धियां बरकतां ते मगर मगर तुरियां फिरनगियां। जे साडी नाम नाल सांझ बन जाए, परमात्मा के नाम विच साडी सुर जुड़ जाए। गुरु केवल नाम की दात बख्शदा है। गुरु कोल यही महान चीज़ है। बाकी चीज़ां दुनिया कबरां तो भी मंगदी है, कोई मूर्तियां कोलों मंगदा है, कोई बंदियां कोलों मंगदा है, कोई दुकानां तो मंगदा है। जे उही कुछ गुरु कोलों मंगना है तो गुरु की वडियाई की है? जे ही कुछ गुरु कोलों मंगना है तो गुरु की महानता की है? गुरु की महानता है कि गुरु साडी अज्ञानता कट के सानू वाहिगुरु जी के नाम विच लिवलीन करदा है। मनुख आया ही नाम नाल जुड़न दे लिए, आया ही नाम करके है। साडा धरती ते आना होया ही नाम करके, नहीं कि असीं पहला नाम नहीं सन जपदे। ये ठीक है, माया के प्रभाव करके साडी लिव टुट गई है, असीं परमात्मा तो दूर चले गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हर मनुख जे इत्थे धरती ते आया तो नाम करके आया। बाबा कबीर साहब जी कहते जेड़े नाम नालों टुट के गर्भ गल गए, वो धरती ते आ ही नहीं सके। सतगुरु जी का एक बड़ा प्यारा वचन है, हर पहले पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया गुरबास, उर्द मुख अंतर तप करे वणजारिया मित्रा। खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लग। उत्थे ते लिव लगी हुई सी साडी, पर जदों माया का प्रभाव पिया, दुनिया का प्रभाव पिया, वो लिव छुड़की, तृष्णा लगी, माया अमर वरताया, साडी वो लिव टुट गई। गुरु कोल आउणे आ, गुरु सानू वो नाम की वडियाई दसदा है, नाम की दात बख्शदा है। मेरे प्राण वसाए राम। गुरु ने मेरे प्राणा च वाहिगुरु जी का नाम वसा दिता, मैनू नाम की दात देती। हर नामों मेरे प्राण वसाए। सतगुरु जी कहते सब संसा दुख गवाया। साडा जीवन संसियां च बतीत हुंदा है, पता नहीं कल नू की बनेगा, अगले साल की बनेगा। भाई वीर सिंह जी ने गल लिखी, साडी जिंदगी तो इदां लंघदी, बीत गई दी याद पई हड्डां नू खावे, आउण वाली दा सहम पिया मन नू तड़फावे। जिहड़ा समा लंघ गया उन्हां नू चेते कर करके असीं चूरी चले जाने। इदां ही जिंदगी लंघदी ना साडी सारियां दी। ते जिहड़ा समा जे नहीं आया उहदियां पहिलां ही असीं बहुत फिक्र करी जाने, पता नहीं अगले साल की होएगा, साडे नियाणियां दा की बनेगा, नियाणियां दा की बनेगा। इदां साडी जिंदगी लंघ रही है, दिन रात सोचां च। असीं ये संसार समुंदर, साडा मन जिहड़ा ना गोते खांदा रहिंदा है। मन दे विच साडे ये लहरां तरंगां उड़दियां रहिंदियां ने। जदों गुरु कोल आए, हर नामों मेरे प्राण वसाए। गुरु ने नाम मेरे हिरदे अंदर वसा दिता। फिर कि संसा दुख गवाया, मेरे अंदरों संसा जिहड़ा सहम सी, डर, वो खत्म हो गया। मेरे अंदरों दुख मिट गए। हुण रिजिक की चिंता नहीं रही। मैनूं पता है कि देवन को एक है भगवान, रोटी रब ने देनी है। मैं गुरु की बाणी राही मैं बेनती कर रहा, गुरु की बाणी की परोपकार कर दी है, गुरबाणी की महान वडियाई की है। ये गल तो तुहानूं गुरबाणी पढ़ के पता लगेगा कि बंदिया सैल पत्थर में जंत उपाए, तांका रिजक आगे कर तरिया। जे पढ़ांगे फिर ही पता लगेगा ना। ये पता तो गुरबाणी पढ़ के लगेगा कि मानव की टेक बिरथी सवजान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बौड़ न तृष्णा लागे आए। ये मैं तां गल कह रहा कि एक विचार चलती कि चलो नाम जप लिया, बाणी पढ़न की लोड़ है। कई तो कहते हुण नितनेम की भी लोड़ नहीं है, सिर्फ नाम ही जपने। नाम मुबारक है, पर बाणी पढ़ना भी तो नाम है। गुरबाणी दे एक एक अखर विच नाम भरिया है, जिवें शहद दे छत्ते दी मोरी विच एक एक विच मिठास हुंदी है। गुरबाणी दा एक एक अखर नाम की गल करदा है। इस करके सतगुरु साहिब जी कहते जदों साडी जिंदगी जिहड़ी सी संसियां च लंघ रही सी, दुखां च लंघ रही सी, निश्चिंता च लंघ रही सी, पर जदों गुरु कोल आए, गुरु ने सानू नाम की वडियाई दसी।
ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤ ਮਤਾਂਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਰੱਬ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ, ਸਹਿਮ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੰਸਾ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ, ਡਰ, ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਨ ਕੋਇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੋਚਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਹੱਠ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਡਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
अदृष्ट अगोचर गुर बचन ध्याया। मैं गुरु के बचना दे राही उस अदृष्ट अगोचर वाहिगुरु जी नूं ध्याया, याद किया, उहदे प्यार च जुड़िया, तो फिर होया कि पवित्र परम पद पाया। गुरु के बचना सदका मैनू जिंदगी च बड़ा पवित्र रुतबा मिल गया, परम पदवी मिल गई, मेरी सुरत पवित्र हो गई, मेरी सुरत जड़ी सी ਇਹਦਾ पदर वधा बन गया। ਜਿਹੜਾ गुरबाणी जी ने बचन किया ना कि अब मोह जीवन पदवी पाई, जीवन हो मैं जीवन पाया का अर्थ है कि मैं जिंदगी का जो शिखर है, जिंदगी का जो रुतबा है, जिथे जाके कोई मनुख संपूर्ण बन जाता है, उत्थे पहुँच गया, वो पवित्र परम पद पा लिया। क्योंकि जिਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ हाँ, सानू तो दुनियावी पदवियां का ही पता है कि कोई आ मिनिस्टर है, आ जिहड़ा कोई अफसर है, इन्हां पदवियां का सानू ज्ञान है, पर मनुख की जिंदगी च मनुख किस पदवी लिए आया है, यदी सोझी अजे सानू नहीं है। वो सोझी सानू गुरु की बाणी विचों मिलेगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस कहते उस अदृष्ट अगोचर वाहिगुरु जी के प्यार जो गुरु के बचना ने जुड़े तो पवित्र परम पद पाया, परम पदवी जिंदगी च मिल गई, परम सब तो उत्तम, जिन्हों प्राप्त करने लिए असीं इस धरती पर आए हैं। सतगुरु जी कहते अब मैं जीवन पदवी पाई, जीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की सरनाई, काम क्रोध अहंकार निवारे, निवरे सगल बहराई। पवित्र परम पदवी की है कि हृदय च ईर्खा ही न रहे, ना को वैरी नहीं बेगाना, कोई बेगाना न रहे, कोई वैरी ना रहे। पवित्र परम पदवी की है कि मन में कोई तृष्णा ही ना रहे, अंदरों रज जाए बंदा। ये पदवी की है कि मन च कोई लोभ ही ना रहे, मन दे विच किसी प्रति कोई वैर भाव ना रहे। हुण अवस्था बन जाए कि पर का बुरा न राखो चीत, यह है पवित्र परम पदवी, पर गुरु के बचना नहीं मिली। अगली गल सतगुरु जी ने बड़ी प्यारी की, अनहद धुन वाजे हैं नित वाजे गाई सत गुरबाणी। ये जिहड़ा जीवन मिलिया, मिलिया किवें? जिवें कह लो संसियां तो दुखां तो मुक्त होने का तरीका की है कि आपां उस पदवी ते पहुँच सकीए, वह है गुरु की बाणी, गाई सतगुर बाणी। आसा राग दे शंत पढ़ोगे, ये शंत दी जिस पौड़ी, ये पौड़ी जिस शंत दी है, उस शंत दे अखीर ते सतगुरु जी ने अचेचे तौर पर एक बचन लिखा, रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया, पाया रतन अमौलक रतन अपारा। सतगुरु साहब जी कहते ने हरा नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा। साडा शरीर रत्ना नाल भरिया होया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की महानता की है, गुरबाणी तुहाडे शरीर की वैल्यू की है, पॉसिबिलिटी की, ये तुहानूं दसेगी। धर्म की दुनिया च जाओगे होर नहीं तुहानूं दसणगे, होर पता की कहणगे, इन्ने वीरवार इस कबर ते आ जाओ, इन्ने दिन नंगे पैरी इत्थे आ जाओ, इन्नियां मस्सिया नहा लो, इन्ने दिन सुआह मल के बैठ जाओ, इन्ने दिन भुखे रह लो, इन्ने दिन वर्त रख लो, यही कुछ दसिया जाता है। उत्थे साडे शरीर नूं छुटियाया जाता है, साडे शरीर की मानता नहीं दसी जाती कि शरीर की पॉसिबिलिटी की है। गुरबाणी ये गल कहती, ऐ मनुख जिहड़ा तेरा शरीर है ना, रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, तेरा शरीर तो समुंदर वांगू है, इत्थे रत्न भरे पे ने, रत्न ये तो गुरु का बचन असीं रोज पढ़ते, मत विच रत्न जवाहर माणक, साडे अंदर हीरे रत्न जवाहर माणक भरे पे ने। ते सानू ते धार्मिक लोगों ने यह कहा कि तुसी जी पूर्वले कर्मां करके दुख पा रहे, तुहाडी गरीबी नहीं कट्टी जानी, यही कहा जाना, बस जी तुहाडे भाग ही इहो जे, तुहाडा ते अगले जन्म च जाके छुटकारा होएगा। असीं निराश हो जाने, उहदा कारण कि सानू साडी जिंदगी का ज्ञान दिता ही नहीं जाता। गुरबाणी कहती, ऐ मनुख तैनू घबराउण की लोड़ नहीं, तू राम की अंश है, तू परमात्मा की संतान है। कहो कबीर ये राम की अंश, ते राम की अंश इस धरती ते उदास फिरे, ये तो बड़ी नमोसी जी वाली गल है ना। कोई राजे का पुत्र राजकुमार मंगतियां च रल जे, कोई वडियाई वाली गल नहीं है। हुण ये जिहड़ा राम की अंश प्राणी है, देखते ही हैं पत्थरां नूं मत्थे टेकी चलिया जाता है, ये कोई राम की अंश की वडियाई है। मूर्तां नूं मत्थे टेकी जाता है, कबरां नूं मत्थे टेकी जाता है, पशुओं की पूजा करी चलिया जाता है, ये जी राम की अंश है। राम की अंश नूं ते पता ही नहीं कि मैं है कौन हाँ, ये गुलाम बन के रह गए, गुलामी करके ये दुखी हो रहे हैं। सतगुरु जी कहते साडा ये शरीर जिहड़ा है ना, ये हरि दा मंदिर है। साडा ये जिहड़ा शरीर च रत्न भरे ने, जिवें समुंदर रत्न नाल भरिया, रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, साडा ये शरीर जिहड़ा रत्न नाल भरिया पिया। सवाल है कि वो रत्न का पता कित्थों लगे? हुण रतन तो दस दिते, पता कित्थों लगे? सतगुरु जी कहते रत्ना का पता लगेगा, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। जदों तुसी गुरबाणी पढ़ोगे, गुरबाणी विचारोगे, गुरबाणी नूं समझोगे, तुहानूं वो रतन लभणे शुरू हो जाणगे,
ਉਹ ਰਤਨ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਤਨ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੇਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਪਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮਤਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਮੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਤਨ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਜੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਜੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੇਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋੜਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗਾਈ ਉਦੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਅਨਹਦ ਤੁਨ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਵਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ, ਬੰਸਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੁਲਾੜੀ ਸਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧੁਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਿੱਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪਲੋਸ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਬੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਹਾੜ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਸਮਾਲ ਪੋਜੀਟਿਵ ਥਾਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਹੋਲ ਡੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗੋ ਮੀਟੇ ਜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਐਵੇਂ ਭੱਖ ਖਾਈ ਜੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ, ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੇ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਲੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਾ? ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗਾ ਲਿਆ। ਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਪੌਣ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਹਰ ਧੁਨ ਵਾਜੈ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕੋ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਕਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਕਈ ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਭੇਦ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬੜੀ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਮਵਰਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਏ ਜਾ ਸਰਸਨ ਹਾਰਨ ਮੁਖ ਪਨੀਏ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਰਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਮਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੋ ਅਨਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਹਦਾ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਬੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਕੜਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁੱਲ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਕੇ ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਾਏ ਰਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।